کہتے ہیں سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ آپ کا لہجہ اس چائے سے زیادہ کڑوا ہے۔ اگر آپ ایک کڑوی چائے کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اتار سکتے تو سوچئے کہ آپ کے لہجے کی ہزاروں کڑوے گھونٹ ایک نازک عورت کیسے روز سہ لیتی ہے۔ جہاں 4 لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے کر کسی غیر موجودہ شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانیے آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی آپ کی بھی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید مت رکھیے کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والا بدتمیز لگتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اس طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لوہے کو کوئی نہیں تباہ کر سکتا سوائے اس کے اپنے زنگ کے، اسی طرح کوئی بھی انسان کو نہیں تباہ کر سکتا، اس کی اپنی سوچ اسے تباہ کر دیتی ہے۔ گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے، تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی چابی سارے گھر کو کھول سکتی ہے۔ اسی طرح ایک پائیدار اور اچھی سوچ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب سے نظر نہیں آتے۔ مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھ رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھڑکھڑائے گا۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیے، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ چاہو تو چھوڑ دو، چاہو تو نبھا لو، محبت تو ہماری ہے پر مرضی تمہاری ہے۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ دراز قامت، گلاب چہرہ، خمار آنکھیں، اجال رکھنا، تیری اداؤں پہ مر نہ جائیں، خدا کی بندی خیال رکھنا۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔
तुम नीचे गिर कर देखो, उठाने कोई नहीं आएगा। तुम ज़रा उठ कर देखो, गिराने सब आएंगे। गम वो नहीं होता जो आंसुओं का सबब हो, गम तो वो होता है जो आपको अंदर ही अंदर खा जाए और किसी को कानों कान खबर ही ना हो। कहते हैं सांप 100 साल बाद इंसान बन जाता है, और इंसान को जब मौका मिलता है वो सांप बन जाता है। आपका लहजा उस चाय से ज़्यादा कड़वा है। अगर आप एक कड़वी चाय का एक घूंट भी हलक से नहीं उतार सकते तो सोचिए कि आपके लहजे की हज़ारों कड़वे घूंट एक नाजुक औरत कैसे रोज़ सह लेती है। जहाँ 4 लोगों में बैठकर आप मज़े ले लेकर किसी गैर मौजूदा शख्स की बुराइयां करते हैं, यकीन जानिए आपके वहाँ से उठते ही आपकी भी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है, नेक कामों में गुजारो, वरना पिघल तो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी। इन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उनसे डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। जो शख्स आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, इससे ये उम्मीद मत रखिए कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाले बाइखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज लगता है। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इस तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फर्क नहीं आता। लोहे को कोई नहीं तबाह कर सकता सिवाय उसके अपने ज़ंग के। इसी तरह कोई भी इंसान को नहीं तबाह कर सकता, उसकी अपनी सोच उसे तबाह कर देती है। घर के मुकाबले में दरवाज़ा छोटा होता है, दरवाजे के मुकाबले में ताला छोटा होता है, ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है, लेकिन वो एक छोटी सी चाबी सारे घर को खोल सकती है। इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े से बड़े मसाइल को हल कर सकता है। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब से नज़र नहीं आते। मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुख रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। नरम दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि इनके साथ एक खूबसूरत दिल होता है। रिश्ते तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मगर रिश्ते जोड़ने और निभाने की तरगीब कोई बाशऊर शख्स ही दे सकता है। अमीरों से ना डरो, बल्कि गरीबों की आह से डरो, इसलिए कि अगर अमीर भागेगा तो वो हाकिम के दरवाजे पर जाएगा, और अगर गरीब ने आह भर ली तो वो अल्लाह ताला के दरवाजे को खड़खड़ाएगा। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह अगर जिंदा को सहारा देना अफजल समझ लें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। ज़माने का शिकवा ना करो, बल्कि ख़ुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कलीन बिछाना। रास्ता बदल लेना चाहिए जब आँखों के पीछे नमी और मजबूत लफ्ज़ों के पीछे टूटा लहजा कोई ना समझ सके। अपने अंदर की सोच को साफ रखिए, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती हैं। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घुमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गरूर में रहते हैं। चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो निभा लो, मोहब्बत तो हमारी है पर मर्जी तुम्हारी है। इंसान की ज़िंदगी तो इस कदर मुख्तसर है कि वो मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकता। जाने लोग नफ़रत के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं।
दराज कामत गुलाब चेहरा खुमार आंखें उजाल रखना, तेरी अदाओं पे मर न जाएं, खुदा की बंदी ख्याल रखना। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजों में तलाश करें, अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। तुम नीचे गिर कर देखो उठाने कोई नहीं आएगा, तुम ज़रा उठ कर देखो गिराने सब आएंगे। गम वो नहीं होता जो आंसुओं का सबब हो, गम तो वो होता है जो आपको अंदर ही अंदर खा जाए और किसी को कानो कान खबर ही ना हो।